ارجع الی اصلکا، اے شیر اپنی اسی اصلیت پر، اسی حالت پر پلٹ جا۔ پہلے لا شے تھی، امام نے شے بنایا، شے تھی، امام نے لا شے بنا کر بتا دیا کہ جس محمد کی جانشین ایسے ہو وہ محمد کیسا ہوگا۔ پونا گھنٹہ گزر گیا ہے، چاہتا ہوں کہ ایک بات اور بھی دے دوں، چونکہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک اعتراف ایک مکتب کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ بے شک انبیاء محمد و آل محمد معجزہ دکھاتے ہیں، مگر وہ ایک آئینے کی صورت ہے۔ آرام سے بیٹھو، وہ ایک آئینے کی صورت ہے کہ جب حکم ہوتا ہے تو اس وقت وہ کر کے دکھا دیتے ہیں۔ وہ مصلی بچھا کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، پھر وہ معجزے کا اظہار ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک آئینے والی صورت ہے کہ آئینہ آئے گا پھر صورت نظر آئے گی۔ میں کہتا ہوں حضور لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، دونوں صورتیں ہیں، دونوں صورتیں ہیں۔ ہمیں قرآن سے دیکھنا پڑے گا کہ معصوم نے کہاں دعا مانگی ہے، کہاں نماز پڑھ کے سجدے میں جا کر التجا کی ہے، کہاں نہیں کی۔ سورہ یوسف، جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ اور لے جا کے کرو کیا، فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي یاد بصیرہ، یہ میرے باپ یعقوب کے چہرے پر میرا کرتا ڈال دینا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میرے باپ کی بینائی لوٹ آئے گی۔ تو فرمائی صاحبان، وہ بینائی لوٹ آئے گی۔ جب وعدہ کیا گیا، سارے بھائی قمیص لے کر جب جناب یعقوب کی طرف چلے، ابھی کچھ فاصلے پہ تھے کہ جناب یعقوب نے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے کو ارشاد فرمایا قال ابوہم، ان کے باپ نے کہا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہائے ہائے۔ دیکھئے قرآن رٹنے کا نام نہیں ہے، قرآن زبانی یاد کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن اس لیے آیا ہے کہ اس میں غور کرو، اس میں فکر کرو، اس میں سوچو۔ دائیں بائیں بیٹھے اور بھی تھے، خوشبو صرف نبی نے محسوس کی، ہائے 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 ہائے، خوشبو صرف نبی نے محسوس کی۔ جیسے خوشبو محسوس کی، فرمایا لولا ان تفندون، میں ڈرتا ہوں کہ تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، بس میں سمیٹ رہا ہوں۔ فلما ان جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا قمیص لے کر، فالقاہ، جناب اس بشیر نے اس جناب یوسف کے بھائی نے وہ قمیص جناب یعقوب کے چہرے پر ڈال دی، ادھر ڈالی فرتد بصیرہ، یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ میرے بھائیوں دکھاؤ مجھے کہاں دعا مانگی، جناب یوسف نے کہاں دعا مانگی، کہاں مصلی بچھا کر اس سے کہا کہ پروردگار تو ایسا کر دے، یہاں دعا نہیں ہے۔ اب میں ایک حوالہ اور دے رہا ہوں۔ جناب سلیمان نے اپنے دربار میں فرمایا کہ اے میری قوم، تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے سامنے لا کر پیش کرے؟ قال عفریت من الجن، جنات میں سے عفریت نے کہا انا اتیک بہی، مجھے اتنی قوت دی گئی ہے کہ میں اس ملکہ بلقیس کا تخت
ला सकता हूँ कबला अन तकूम मिन मकामिका, कि तू अपनी जगह से उठे और बैठ जाए। इन्नी लहू लक़वियुन अमीन, मुझे अल्लाह ने इतनी कुव्वत बख्शी है। इधर उन्होंने कहा और उसी दरबार में हजरत आसिफ बिन बरखिया जनाबे सुलेमान के वसी, उन्होंने फरमाया कालल्लज़ी इंतहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब के कुछ हिस्से का इल्म था, सारी किताब का नहीं, कुछ हिस्से का इल्म था। उन्होंने फरमाया अना अतीका बेही, मैं ताकत रखता हूं कि तू आंख झपके और वो तख्त तेरे सामने जाहिर हो जाए। फरमाइए आसिफ बिन बरखिया ने कहा दुआ मांगी, कहा मुसल्ला बिछाया। अब ये दो मकाम है जहां पे दुआ नहीं है, जहां पे नबी ने मुसल्ला नहीं बिछाया। अब मैं फिर एक हवाला दे रहा हूं। हजरत ईसा फरमा रहे हैं इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन का हैअत तैर, मैं एक मट्टी से परिंदा बनाता हूं, फअनफखु फीहि, फिर उसमें रूह फूंकता हूं, फयकून तैरम बिइज़्निल्लाह, फिर अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा बन जाता है। मैं उह्यल मौता, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं मबरूस को, मैं अंधों को शिफा देता हूं बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। जो पहले दो हवाले हैं न उसमें दुआ है न बिइज़्निल्लाह है। यहां पर हजरत ईसा ने बिइज़्निल्लाह भी कहा, दुआ भी मांगी। क्यों? इसलिए कि वहां जनाब यूसुफ के सामने जिसके लिए मोजज़ा दिखाना था वो मासूम था, वो नबी था। जनाब यूसुफ को इल्म था कि मेरा बाप याकूब मेरी कमीज से शिफा पाकर मुझे रब नहीं कहेगा, मुझे खुदा नहीं कहेगा। वहां दुआ नहीं है। जनाब आसिफ बिन बरखिया को इल्म था कि जिसके लिए तख्त बिल्कीस मंगवाना है वो नबी है, वो मासूम है, उसके लिए खता का इम्कान नहीं है। वो ये मोजज़ा देखकर मुझे रब नहीं कहेगा। लेकिन ईसा को पता था कि जब मैं मुर्दों को जिंदा करूंगा तो लोग मुझे रब कहेंगे, कोई खुदा का बेटा कहेगा, कोई मेरी माँ को अल्लाह की सौदा कहेगा। मैं बेइज़्निल्लाह कहकर ऐलान कर रहा हूं कि मैं खुद उसके इज़्न से कर रहा हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि वो और है, हम और हैं। मेरे मुअज़्ज़म मुकर्रम सामईन, जहां खतरा था कि यहां कोई मुझे रब ना कह दे, वहां पे दुआ मांगी। जहां खतरा नहीं था वहां दुआ नहीं मांगी। यही वजह है कि जब अली ने उंगली से इशारे से उंगली के साथ सूरज पलटाया, साम बिन नूह को कब्र से जिंदा किया, अली को इल्म था कि मेरा मोजज़ा देखकर लोग कहेंगे अली रब है, अली खुदा है, लोगों को शक होगा। अली ने फौरन सजदा किया और सजदा करके बताया कि जिसको सजदा करने वाला अली ऐसा है वो मसजूद कैसा हो। शान की हद हो गई, अली को दिए मका खुद ना मका हो गया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन का जनाजा, सुभान अल्लाह। चूंकि आज से करबला की शहादतों का जिक्र शुरू हो जाता है, उस एतबार से मैं दो जुमले पढ़ना चाहता हूं।
इमाम हसन का जनाजा घर से चला। अल्लाह जाने मुसलमानों ने रसूल का बेटा समझकर कोई ऐसा इस्तकबाल किया, जनाजे पे ऐसे फूल फेंके कि रसूल के बेटे का कफन रंग बदल गया। 72 तीर मारे इमाम हसन के जनाजे पर। जुमला सख्त हो तो मैं माफी मांगता हूं। 72 तीर जनाजे पे मारे गए। साबर भाई, इनमें 9 तीर ऐसे थे जो कफन से गुजरकर इमाम की मस्जिद के जिस्म में पैवस्त हो गए। जब जनाजा वापस आया, अली की बेटियों ने अपने हाथों से इमाम के कफन से तीर निकाले। जब तीर निकाल रहे थे तो शहजादा कासिम, अमीर कासिम, अमीर बाप का अमीर बेटा, नफीस बाप का नफीस बेटा माँ की गोदी में खेल रहे थे। छोटे से थे और 3 या 4 साल का सिन था। खेलने का लफ्ज मैंने आम तौर पे इस्तेमाल कर दिया, वरना ये घराना खेलता नहीं है। यानी माँ की गोदी में बैठे हुए ये मंजर देख रहे थे कि माँ ने ठाड़े मारकर बेटे का सर चूम कर एक दफा फरमाया, कासिम अगर तू जवान होता तो तेरे बाबा का जनाजा यूं वापस ना आता। अजीब जवाब दिया हसन के लाल ने। माँ की गर्दन में बाहें डाल के फरमाया, अम्मा बेशक मैं बच्चा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ बाबा का जनाजा वापस तो आया है। मरहबा मरहबा, अजरकुम अल्लाह, मौला जज़ाए खैर दे। सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखो। वो जनाजा वापस तो आया है। अम्मा मैं वादा करता हूँ करबला के मैदान में जब मैं अपने चचा हुसैन की कुर्बानी बनूंगा, मेरा जनाजा मुकम्मल वापस नहीं आएगा। कोई करबला की रेत की जीनत बनेगा, कुछ घोड़ों के सुबों में जाएगा, जितना बच सका मेरा चचा गरीब लाके देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वही शहजादा एक खेमे में शबे आशूर, शहजादा कासिम, शहजादा अली अकबर, तस्वीर अली, या फिक्रा बदल दूं 3 तस्वीरें एक खेमे में जमा। तस्वीर रसूल शहजादा अली अकबर, तस्वीर हसन शहजादा अमीर कासिम, तस्वीर अली मौला अब्बास। 3 तस्वीरें जमा थी। 10 मुहर्रम की मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही थी कि कल कैसे कुर्बानी देनी है। तो सबसे पहले शहजादा अली अकबर ने चचा के सामने फरमाया, चचा चचा कल जो दिन तलू होगा ना, सबसे पहले अपने बाबा पर कुर्बान मैं हूंगा। जवान बेटों का हक है वो अपने बाप के लिए कुर्बानी दे। गाजी की आंखें सावन के बादल की तरह बरसी। आवाज दे के फरमाया, अकबर तू मेरे भैया हुसैन की आंखों का नूर है। तेरे शहीद हो जाने से मेरा मौला हुसैन उनकी बिनाई गुम हो जाएगी। मैं नौकर हूं, सबसे पहले मैं कुर्बान हूंगा। अकबर चचा के हाथ चूम के फरमाते, चचा आप मेरे बाबा की कमर का जोर है। चचा आप मेरी फुफियों की चादर हैं, आप मेरी फुफियों का बुर्का है, आप मेरी फुफियों के पर्दों के जामिन हैं। आपके जाने के बाद मेरी फुफियां, मेरी बहनें आपके जाने के बाद मायूस हो जाएंगी, आपके जाने के बाद बेआसरा हो जाएंगी। इतनी गुफ्तगू हसन अमीर के लाल ने सुनी। सर झुका के फरमाया,
چچا عباس نہ آپ پہلے شہید ہوں نہ بھیا اکبر شہید ہوں. کیوں؟ آپ کے جانے سے چچا حسین کی کمر ٹوٹتی ہے، میری پھوپھیوں کی آس ختم ہوتی ہے. اب بھیا کے جانے سے چچا حسین کی آنکھوں کا نور گم ہوتا ہے. سر جھکا کے فرمایا میں تو یتیم ہوں. مرحبا مرحبا. کسی یتیم کے شہید ہو جانے سے کسی غریب کا کیا نقصان ہوگا. اللہ جانے ادھر شہزادے نے یہ جملہ ادا کیا، ادھر خیمے کے دروازے پہ غریب کربلا کھڑے تھے. جیسے جملہ سنا تڑپ کے میرا مولا اندر آئے، قاسم کا سر چوم کے فرمایا میرا لال ذرا پھر سے کہنا تو نے کیا کہا ہے. چچا میں کہہ رہا ہوں بھیا اکبر آپ کی آنکھوں کا نور ہے، ان کے جانے سے آپ کی بینائی ختم ہو جائے گی. چچا غازی آپ کی کمر کا زور ہے، ان کے جانے سے آپ کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں یتیم ہوں، میرے جانے سے کیا نقصان ہوگا. تھارے مار کر مولا حسین روئے اور رو کے فرمایا قاسم یاد رکھ ہر شہید کے شہید ہونے سے مجھ غریب کا ایک نقصان ہے. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. تیرے شہید ہونے سے مجھ غریب کے دو نقصان ہیں. پہلا نقصان تو میرے بھائی کی تصویر ہے، اور دوسرا نقصان قاسم یاد رکھ شریف بیٹوں کی موت برداشت کر لیتے ہیں لیکن کوئی شریف بیٹی کا اجڑنا برداشت نہیں کر سکتا. قاسم تیرے شہید ہونے سے جو تھوڑی دیر پہلے تیرے سپرد کی ہے وہ میری کبرا اجڑ جائے گی. سبحان اللہ. رونے والوں عزاداروں 10ویں کا دن طلوع ہوا. اللہ جانے اس شب عاشور میں ہر ماں مصلے بچھا کر اپنے اپنے خیموں میں دعائیں مانگ رہی تھی. میرے اللہ سب سے پہلے میرا بیٹا شہید ہو. سب شوہر والی کہہ رہی تھی میرا سرتاج مرے، حسین بچ جائے. اللہ جانتا ہے ہر ماں فطرت ہے بیٹے کی دعا مانتی ہے، لیکن کربلا کی ماؤں کو سلام ہے. کربلا کی مائیں مصلے بچھا کے کہہ رہی تھی میرے اللہ زہرا کا بیٹا بچ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بیٹے قربان ہو جائے. رونے والوں 10ویں کا دن طلوع ہوا. امام حسن کے 4 بیٹوں کے لاش جب خیموں میں آئیں، کیونکہ اس امام کے کئی بیٹے شہید ہوئے ہیں. 4 بیٹوں کی شہادت کے بعد جب شہزادہ قاسم کئی دفعہ مولا کی خدمت میں آئے چچا مجھے موت کی اجازت دے دی. امام جب بھی دیکھتے فرماتے تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بھیا کے ساتھ گزرا ہوا بچپن یاد آ جاتا ہے. قاسم میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی ماں کو میری بیٹی کو جو رات تیرے سپرد کی ہے ان دونوں کو لے کر تو کربلا سے بے شک چلا جا. تیری ماں کو بیوگی کا سہارا مل جائے گا، میری بیٹی کا سہاگ بچ جائے گا. قدموں پہ گر کے فرمایا چچا اس زندگی پہ لعنت ہے جو تجھے چھوڑ کے گزاروں گا. رونے والوں کئی دفعہ گئے، جب اجازت نہ ملی ایک دفعہ خیمے میں آئے تو دیکھا ماں سر سجدے میں ہے، رو رو کے کہہ رہی ہے میرے اللہ میری لاج رکھنا، میں سیدزادی نہیں ہوں، میں تو کنیز ہوں. شہزادے نے سلام کیا. چونکہ یہ اس گھرانے کی روایت ہے، یہ اس گھرانے کا دستور ہے، جتنی دفعہ آتے ہیں
आते हुए सलाम करते हैं। जैसे शहजादी ने बेटे को देखा, अल्लाह अकबर, ये है करबला की माए। आवाज दे के कहा, कासिम अभी तक जिंदा हो। हाय हुसैन, हाय हुसैन। कासिम, मैं तो तेरी लाश का इंतजार कर रही हूं। अम्मा क्या करूं, चचा इजाजत नहीं देते। मैं कई दफा गया हूं। फरमाया आप परेशान ना हो। बीबी ने एक संदूक खोला, एक इमाम हसन का खत निकाला। खत निकाल कर शहजादे का बाजू थामा। दूर से आती हुई बीबी को देखा। हुसैन और बीबी ज़ैनब अपनी अपनी मसनद से उठे। कहा, अम्मा भरजाई आई है। अल्लाह जानता है। जैसे इमाम उठे, बीबी ने हाथ जोड़ के कहा, ज़हरा का लाल, मैं तो तुम्हारे घर की कनीज हूँ। ज़हरा का लाल, मिन्नत करती हूँ, बैठ जा। आज मैं भरजाई के रिश्ते से नहीं, बल्कि तेरे पास सवाली बन के आई हूँ। सवाली का नाम आया। इमाम ने ताड़े मार के फरमाया, अम्मा भरजाई, सवाल सोच के करना। ये मदीना नहीं है, ये करबला है। हुसैन लौट चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मौला ये आंसू कबूल फरमाए। बीबी ने अपने बुरके से अपने सरताज का खत इमाम की खिदमत में दिया। जैसे खत की तहरीर देखी, इमाम की आंखों में बचपन घूम गया। सारा बचपन इमाम की आंखों के सामने आया। किस तरह नाना की गोद में इकट्ठे बैठते थे, किस तरह मोहरे नबूवत पे दोनों सवार होते थे। रोने वालों, खत पढ़कर बेसाख्ता इमाम ने फरमाया, कासिम जा अल्लाह के हवाले। सुभान अल्लाह। शहजादे को इजाजत मिली। बीबी फरवा एक एक खाने में गई। तमाम बीबियों को जमा किया। जमा करके फरमाया, मेरे खैमे में आओ, मैं कासिम को मौत का दूल्हा बना रही हूं। अल्लाह जाने कोई कयामत का मंजर था। कोई बीबी हाथ चूम रही थी, कोई कासिम की पेशानी चूम रही थी, बैन कर रही थी। बैन बुलंद थे, वाह अब्बासा, वाह अलिया, वाह मुहम्मदा, वाह हुसैना। एक एक बीबी के पास जो कुछ था उसने कासिम का सदका दिया। अब मुझे माफी दे देना, मैं आपकी कौम का अदना सा खतीब हूं। एक बीबी उठी जिसके पास और तो कुछ नहीं था। उसने अपना छोटा सा बच्चा सगीर शहजादे को उठाया, उठा के फरमाया, कासिम मैं तेरी शादी पे कुछ नहीं दे सकी, ये मेरा असगर ले जा। फौज अश्किया से कहना, मेरी माँ रुबाब ने मेरा सदका दिया है। सुभान अल्लाह। रोने वालों, अज़ादारों, शहजादा तैयार हुआ। इधर शहजादा चला, आगे आगे शहजादा, पीछे पीछे दो हस्तियां, दाएं हुसैन, बाएं मौला अब्बास। शहजादा मैदान में आए। इब्ने साद ने अर्ज़ शामी से कहा, इस बच्चे का मुकाबला कर। कहता इब्ने साद, मेरी शुजाअत की तौहीन न कर। मैं 1000 बंदों से लड़ने वाला हूं, मैं बच्चे से नहीं लड़ता। इसके 7 बेटे हसन के लाल के मुकाबले में आए। मेरे शहजादे ने इनको फिन्नार किया। जब 7 बेटे मर चुके, अब बदमस्त हाथी की तरह शहजादे की तरफ बढ़ा। इधर ये बढ़ा, उधर हुसैन ने अब्बास को देखा, गाजी ने हुसैन को देखा। इमाम हुसैन ने पूरी करबला में वाहिद ये शहीद है जिसके लिए हुसैन ने दुआ के लिए कहा। फरमाया, अब्बास जितना जल्दी हो सके खैमों में पहुंचकर कासिम की मां से कहो, अल्लाह मां की दुआ रद्द नहीं करता।
اس کی ماں سے کہو ایک دفعہ دعا منگائے کہ اس ارزق سے میرا لال زندہ واپس آ جائے۔ رونے والوں، عزاداروں، ارزق نے حملہ کیا، شہزادے کے پاس جو ڈھال تھی وہ ڈھال ٹوٹ گئی، اتنا زوردار حملہ تھا۔ اب شہزادے کی اس نے سواری پہ حملہ کیا، شہزادے کی سواری گری، حسن کا لال پیدل ہوا۔ ابھی یہ پیدل چل رہے تھے، لڑ رہے تھے کہ حسین نے آواز دی، عباس جتنی جلدی ہو سکے میرا مرتجز قاسم تک پہنچا۔ اللہ جانتا ہے غازی دوڑ کے چلے، حسین کا مرتجز لے کر میدان میں آئے۔ قاسم نے بابا چچا کی سواری پہ سوار ہوئے، حملہ شروع کیا۔ رونے والوں، یہ سمجھ گئے کہ اس شہزادے سے لڑا نہیں جا سکتا، چونکہ یہ ہاشمی جوان ہے۔ اس نے ایک شہزادے قاسم سوار ہوئے، غازی نے ٹیلے سے آواز دی، قاسم بیٹا بیٹھ کے حملہ نہ کر، رکابوں کے قدم کھڑے کر رکھ کر، کھڑے ہو کر تلوار کا وار کر۔ شہزادے نے ایسا وار کیا کہ ارزق دو لخت ہو کر زمین پہ گرا۔ فوج اشقیہ میں دھوم مچ گئی کہ یہ حسن کا لال ہے، یہ حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، شامیوں نے سمجھ لیا کہ اس شہزادے سے سامنے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کربلا کے اس وقت میدان میں جنگل میں کھجوریں تھیں، دریائے فرات کے کنارے پر ایک ظالم جس کا نام ہے عمر ابن سعد ازدی، دو عمر ابن سعد ہیں، ذہنوں میں رہے۔ ایک عمر ابن سعد جو امیر لشکر تھا، ابن ابی وقاص، اور دوسرا عمر ابن سعد ازدی قبیلے کا۔ اس نے چھپ کر کھجور کے درخت کی اوٹ لے کر شہزادے کے سر پہ تلوار ماری۔ تلوار کا لگنا تھا، شہزادہ زین سے زمین کی طرف آیا، ادھر زمین کی طرف آیا۔ اللہ جانے قاسم کی شادی کی خوشی میں مسلمانوں نے قاسم پر اتنی ویلے کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین تک آنے سے پہلے شہزادہ تقسیم ہو گئے۔ رونے والوں، ادھر زہرا کا لال چلا، آواز دی بیٹا قاسم، آواز نہیں آئی۔ پھر ٹیلے پہ سوار ہوئے، میرے حسن کا یتیم، آواز نہیں آئی۔ اب امام نے انداز بدلا، آواز دے کے فرماتے حسن قاسم وقت کا امام ہو کر بلا رہا ہوں، جہاں بھی ہو جواب دو۔ رونے والوں مجھے معاف کر دینا، ادھر لفظ وقت امام آیا، ادھر کربلا کے کئی کونوں سے میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کئی کونوں سے آواز آئی، چچا میں تیرے حسن کا یتیم ادھر ہوں، چچا میں ادھر ہوں۔ یہ حسین آگے بڑھے، گرد اٹھی ہوئی تھی، جیسے گرد ہٹی میرے امام نے اپنی ابا کا دامن زمین پہ بچھایا۔ کوئی قاسم کا حصہ کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے۔ ابھی لاش جمع کر رہے تھے، حسین نے دیکھا ایک مرد ہے جو آواز دے کے کہہ رہے حسین یہ بھی لے لے، حسین یہ بھی لے لے، حسین یہ بھی سنبھال۔ حسین علیہ السلام کی دھارے نکلی، امام فرماتے بندہ خدا آپ کون ہیں جو اس وقت مجھ پر احسان کر رہے؟ آواز آئی بھیا نہیں پہچانا، میں تیرا بھائی حسن ہوں، میں مدینہ چھوڑ کے آ گیا، میری قربانی کو قبول کر لے۔ رونے والوں، جتنا قاسم مل سکا، بس میں نے مصحف پڑھ دیا، جتنا قاسم مل سکا حسین نے جمع کیا، جمع کر کے خیموں کی طرف لائے۔ لاش یوں اٹھائی جاتی ہے، لیکن یہ کربلا کا واحد شہید ہے جسے یوں نہیں اٹھایا گیا، حسین نے یوں اٹھایا۔
जब खैमों के करीब आए, बीबी फरवा ने सर पीट के फरमाया, भैया हुसैन, मेरे कासिम ने वफा नहीं की। हाँ, अम्मा बरजाई जैसी वफा कासिम ने की है, कोई क्या करेगा। फिर यतीम समझ के नहीं लाए, तारे मारकर हुसैन रोए। कहा, अम्मा बरजाई माफ करना, मुझे जितना मिल सका है मैं कासिम ले आया हूं। गठड़ी खोली गई, सारी बीबियां जमा हुई। किसी ने बयान किया, वाह कासिमा, वाह अकबरा, वाह हुसैना। अल्लाह जाने कासिम की मां बीबी उम्मे फरवा एक टुकड़ा उठाती है, लाश का चूम के रख देती है, फिर दूसरा उठाती है, चूम के रख देती है। सैयदा ज़ैनब की नजर पड़ी, बाजू थाम के फरमाया, अम्मा बरजाई क्या कर रही है? आवाज दे के कहा, अज़हरा की बेटी, अली की बेटी, मैं पूरी गठड़ी में से वो हाथ तलाश कर रही हूं जिसको रात को गाना बांधा गया था। हाय रोने वालों, अज़ादारों, अब गरीब करबला जो लाश पे खड़े थे, एक बीबी ने सैयदा ज़ैनब के कान पे मुंह रख के फरमाया, फूफी अम्मा, मैं भी चाहती हूँ मैं अपने सरताज से कोई बात कर लूं, लेकिन बाबा के सामने मुझे शर्म आती है। मेरे बाबा से कहो मेरे सरताज का लाशा छोड़े। हुसैन पीछे हटे, ये शहजादी आगे आई, एक दफा अपने आप को कासिम की लाश पे गिरा के रो के फरमाया, मेरे सरताज, मेरे वाली, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तेरे बाद मुझे अपने मेके रहना है या ससुराल जाना है। ओ मैं कितनी गरीब हो गई, ना मेरे मेके रहे ना मेरे ससुराल रहे। अलल कौम ज़ालिम फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबुन यनक़लिबून या